अरे दैत सुन। सुंबर नसुम दोए बड़े गुस्से च आए भी ये भी मारे गए। अच्छा भाई बड़ी ताकत है। फिर दैंतां दे मारे गए, चंड मुंड मारे गए सुन के बड़े गुस्से च आ गए। जोधे सब बुलाए अपने मजलसी। फिर मजलसी जेड़े सी ना कैबिनेट दे मंत्री उच्चे वो बुलाए सारे कैबिनेट दे मंत्री और सेनापति ਉਹੀ बुलाए चंद आदमी जिनी देव भजाए इंद्र जेहे वे जिन्होंने इंद्र नाल चर्चा की थी इंद्र वर्गे भजाए सी वो बुलाए। फिर ये ਉਹੀ समझते ਸੀਗੇ भी इंद्र फौजां सी वो जित लिया एडा बड़ा राजा जित लिया इन्ने विद्वान सी ਉਹਨੂੰ सारे आके मनते सी ਉਹਨੂੰ बड़ा मनते सी इंद्र ਨੂੰ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਹੁੰਦਾ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਕੀ ਕਰ ਲੂ। ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਵਿਗਾੜ ਲੂ ਇਕੱਲਾ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੁੱਦਾ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਚੈਲੰਜ ਕਰਤਾ ਬੂਝੋ ਮੋਰ ਗਿਆ ਨਾ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਮ ਕਰ ਹਮ ਕਰ ਸੂਤ ਤਣੇ ਨਤ ਤਾਣਾ ਕੰਠ ਜੇ ਦੇਉ ਤੁਮਾਰੇ तुम तो पढ़ो वेद गायत्री हृदय गोविंद हमारे। वो कहना हृदय गोविंद हमारे या चैलेंज करता या तो कहते दिखा या मन लेंदे जिदा हृदय गोविंद दिखा कहते ने फिर बह जाता भी आजो बैठो दिखावा सारी पब्लिक। फिर तो उन्होंने गोविंद गया सी धर्म गया सी। उन्होंने पता सी भी इन्हें पब्लिक नूं मना लेना साडा धर्म गया बोलने ही नहीं चुप्पे करके ये बोलते नहीं होंगे। ਤਾਂ ਹੀ ਜਦ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਰੁਪਈਆ ਅਸੀਂ ਕਰੋੜ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਕਰੋੜ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਰਹੂ ਪੈਸਾ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਸਾਬਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀ ਸੁਆਹ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਬੰਨੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। खबर है कोई ये कह दे बई तुसीं जहेदार कहते हो जहेदार हुण इन्हां नूं बनाओ तुसीं पिछे हट जाओ सारे ये तो पासा वंड जूगा चुप्पे कर गए जिन्ना जिन्ना आउंदा नगा लो ऐ करदे हुंदे ने। असीं की करना दा अकाल तख्त ते जे सानूं सारे 100 बार कहना सी तां जहेदार बण गए। मूर्ख दा जहेदार बणीदा हुंदा ते पागल ने मायाधारियां दा जहेदार बणीदा हुंदा आप डुबणे उहने इन्हों का जू तो फेरी का होंगे बस जहेदार नहीं बनी ला जहेदारी हुई है जूत फेरती और की है। संता मानो दूता डालो ये कुटवारी मेरी की कह रहा कबीर मेरी कुतवाली है मैं कुतवाल हाँ। कुतवाल थानेदार को कहते हैं मेरी परमेश्वर ने ड्यूटी लाई है कुतवाल की। संता मानो जोड़े असली संत ने उन्होंने मानता करानी है संसार में। आए जोड़े दूए नकली संत ने बानार गठा के जम के दूत ने इन्हों डर लाने डर लो ये गुटवारी मेरी ड्यूटी है भाई। सब गल्लां पी के चुप कर गए बोलना ही नहीं पड़ना जवाब ही नहीं दिता भी जे जवाब दिता होर मारे जावांगे। हुण खरबूजा छुरी दे उत्ते किवें वसे खरबूजा छुरी नाल किवें टकरावे झूठ सच नाल किवें टकरावे तो मौत छेती मरे। कदे मैदान च झूठ नहीं आउंदा सच दे उन्हें पता है छेती मौत हो जू। पब्लिक को सच छेती पहुंच जू चुप कर जो बस चुप कर देर लगती है सच फैलन नूं। उन्होंने चुप कर सियाणे हुंदे ने इन्ने जिन्ने वो चुप करनगे उन्ना सच हौली फैलू जे बोल पे सच छेती फैल जूगा। वो इन्नी गल समझ हुंदी है उन्होंने वो नहीं बोलते होंगे। सियासतदान ने बोलते नहीं बादल गल्लां दा जवाब ही नहीं दिंदा जो मर्जी कही जान लोग कही जान बस सारा गड़ा। हालांकि बहुत बुरी गल है कहनी बस सारा गड़ा फलानो जवाब ही नहीं दिंदा भी सदाई ने बोली जान दे समझे क्यों जवाब देवे। पागल ने बोली जाते रहे हाथी च तुरया जाता कुत्ते भौंकते वो ऐ समझदा इस करके ਉਹਦਾ कोई बिगड़ता भी है नहीं की बिगाड़ते ने ਉਹਦਾ। आ इलैक्शन हो गुरुद्वारा देख रहे हैं पल्ले की निकलता ਜਿਹੜੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ
ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਆਪ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਸਮਝਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜਿੰਨੇ ਹੋਰ ਨੇ ਦਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਇਕੱਠੇ ਕਾਹਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ ਹੰਕਾਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬੇਈਮਾਨ ਨੇ ਘੱਟ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਹੁਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ ਕੌਂਸਲਾ ਬਾਦਲ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਈ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਚੁੱਪ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਖੋਟਿਆਂ ਚੋਂ ਚੰਗਾ ਦੇਖਣਾ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖੋਟੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਚੰਗਾ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਕਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੱਕ 'ਚ ਰਿਹਾ ਅੱਤਵਾਦ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰੋ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਲਓ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਸੁਧਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਕਰੋ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਨਵੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਛੇੜ ਲਈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਗੱਲ ਹੋਰੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕਰ ਦੇਣੀ ਇਹ ਛਾਤਰ ਦਿਮਾਗ ਆਦਮੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਛਾਤਰ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਸੁਧਾਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਲਓ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ 'ਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਚੁਣ ਲੱਗੇ ਸਾਰੀ ਡਟੋਲ ਦੀ ਬਨਸੇਰੀ ਸਾਰੀ ਭੱਜ ਗਈ ਕਹਿੰਦੇ ਲੀਡਰ ਕੌਣ ਬਣੂਗਾ ਕੌਣ ਬਣਦਾ ਨੇ ਲੀਡਰ ਡਟੋਲ ਦੀ ਬਨਸੇਰੀ ਹੈ ਕਦੇ ਡਟੋਲ ਦੀ ਬਨਸੇਰੀ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲੀ ਹੈ ਚਾਰ ਦਾ 2 ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 2 ਹੋਰ ਫੜੇਗਾ 1 ਛਾਲ ਮਾਰ ਜੂਗਾ ਫਿਰ 2 ਹੋਰ ਲਿਆ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਦੇ 4 ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਜਾਣਗੇ ਜੋਧੇ ਸਭ ਬੁਲਾਏ ਆਪਣੇ ਮਜਲਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਗੁਣ ਉਹ ਮੰਨਣਾ ਪਊਗਾ ਖੋਟ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਣ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਗੁਣ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁਣ ਚੰਗੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਿੰਤਦਾਰੀ ਕਰਦਾ ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਚਾਹੇ ਨਰਮਾਈ ਕਰਦਾ ਇਹਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਾਨ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਭੱਜ ਗਏ ਜਿਹੜਾ ਭੱਜ ਗਿਆ ਮੁੜ ਕੇ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਖਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਨੁਕਸ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੋਏ ਸੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਸਕੇ ਗਲਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿਹੜਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ ਦੋ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋਗੇ ਆਪੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਗਲਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਦੋਏ ਚੰਗੇ ਆਦਮੀ ਸੀ ਇਕੱਠੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕੇ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ ਲੋਭ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੀ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਦਲ 'ਚ ਘੱਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਸਹੀ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੰਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੰਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਕੜ ਛੱਡ ਕੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੁਣ ਹੈਗਾ ਆ ਗੁਰਮਤ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਹੈ ਉਹ ਸੰਸਾਰੀ ਗੁਣ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੀ ਖਾਤਰ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਛੱਡ ਗਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲਈ ਉਹਨੇ ਛੱਡੇਗਾ ਉਹਦਾ ਹਥਿਆਰ ਸੁਣਦੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜਿਨੀ ਦੇਉ ਭਜਾਏ ਇੰਦਰ ਜੇਹਵੇ ਜਿਹਨੇ ਦੇਉ ਭਜਾਏ ਇੰਦਰ ਜੇਵੇ ਜਿਹਨੇ ਇੰਦਰ ਵਰਗੇ ਦੇਵਤੇ ਭਜਾਤੇ ਉਹ ਯੋਧੇ ਬੁਲਾਏ ਨੇ ਬੜੇ 23 ਮਾਰ ਗਰਾਏ ਪਲ ਵਿੱਚ ਦੇਵਤਾ
ਇਹ ਜੇ ਪਲ ਵਿੱਚ ਦੇਵਤਾ ਦੇਵੀ ਨੇ ਪਲ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਕੇ ਕਰਾਤੇ। ਚੰਡੀ ਨੇ 1 ਘੰਟੇ ਲਾਇਆ। ਦੇਖੋ ਬਹੁਤੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਲ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਕਰਾਏ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਮਾਰ ਕਰਾਏ ਪਲ ਵਿੱਚ ਦੇਵਤਾ, ਪਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਖੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੋਹਾਂ ਦੀ, ਬਈ ਗੱਲ ਜੋਤ ਦੀ ਕਰੋ, ਜਾਤ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਬਸ। ਗੱਲ ਬੁੱਧ ਬਲ ਦੀ ਹੈ, ਸਰੀਰਕ ਬਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਧਨ ਬਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਹੈ ਅੱਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੋਤ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਲੱਭ ਲਈਏ ਕੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਆਪੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ। ਇਹ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ ਦਰਿਆ ਹੈ। ਆਕਾਸ਼ ਬਿਆਨੇ ਲਹੰਗ ਦਰਿਆ ਗੁਸਲ ਕਰਦਮ ਬੂਦ। ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਰਿਆ ਵਗਦਾ, ਜੇ ਉਹ ਦਰਿਆ ਦਾ ਫੜ ਲਈਏ ਨਾ ਪੱਲਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ, ਸਮੁੰਦਰ ਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਦਰਿਆ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੁਰ ਪੋ, ਆਪੇ ਸਮੁੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ, ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਰਿਆ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਦਰਿਆ ਸਮੁੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਉਧਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿਵੇਂ ਸੋ ਗੌਰਾ ਹੋਇਆ, ਪਹਾੜਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਈਦਾ ਜਿੱਧਰ ਦਰਿਆ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੈਲਾਸ਼ ਪਰਬਤ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿੱਧਰੋਂ ਦਰਿਆ ਆਉਂਦਾ, ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਧਰੋਂ ਦਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾਈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਗੰਗਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਮੰਨੀਦਾ ਉਹਦੇ ਜਿੱਧਰੋਂ ਲਿਜਾਵੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾਈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਈਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਗੰਗਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਸ਼ਿਵ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਨੀ ਦਸਤੀ ਦਸਤ ਬਜਾਏ ਤਿਨਾ ਚਿੱਤ ਕਰ। ਉਹਨਾਂ ਦਸਤੀ ਦਸਤ ਬਜਾਏ ਤਿਨਾ ਚਿੱਤ ਕਰ। ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ 'ਚ ਮੰਨ ਗਏ ਲੋਕ, ਐਡੇ ਐਡੇ ਬੰਦੇ, ਐਡੇ ਐਡੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਆਖਰ ਕੀ ਜਾਦੂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਉਸ ਧੜੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਤਿਨਾ ਚਿੱਤ ਕਰ, ਤਿਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ ਤਿਨਾ ਚਿੱਤ ਕਰ। ਉਹ ਐਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਧਰ ਰਲ ਗਏ। ਚੰਡੀ ਦੇ ਜੋ ਉਹਦਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਗਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਮਾਰਾ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਸੀ, ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਾਸਾ ਹੀ ਪਲਟ ਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਾ ਪਲਟ ਲਿਆ ਉਹੀ ਮਰੇਗਾ। ਇੱਧਰੋਂ ਮਰ ਕੇ ਫੌਜ ਘਟ ਗਈ ਨਾ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਰਗ ਹੋਏ, ਅੰਤ ਹੋਏ ਸੁਰਗਾਮੀ, ਸੁਰਗ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ। ਫਿਰ ਸਣਵਤ ਬੀਜ ਚਲਾਏ ਬੀੜੇ ਰਾਏ ਦੇ। ਫਿਰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਸਣਵਤ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ। ਇਹ ਭਰਮ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਇੰਨੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਸਣਵਤ ਬੀਜ ਕੋਲ ਧਰਮ ਦੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਔਖੇ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਵਿਦਵਾਨ ਔਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ। ਸਣਵਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਸਤੂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਗਰਜਵੇ ਨਾ, ਓਡਾ ਹੀ ਉਹ ਰਾਖਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਰੋਣਤ ਬੀਜ, ਸਣਵਤ ਬੀਜ, ਇਹਦੇ ਕਈ ਨਾਂ ਨੇ। ਰਖਤ ਬੀਜ, ਰਖਤੇ ਬੀਜ ਹੈ ਇਹਦੀ। ਇਹਦੀ ਭਰਮ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਣਕਾ ਡਿੱਗ ਜਾ, ਓਡਾ ਹੀ ਭਰਮ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਭਰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੰਕਾ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਏ ਤੁਸੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਸੱਚ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੰਨਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਭਰਮ ਦੋ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਨਾ। ਇਹ ਸਣਵਤ ਬੀਜ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦੇਵੇ, ਮੈਂ ਮੰਨ ਲੂੰਗਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨਵਾਨ। ਹਾਂਜੀ, ਸੰਜ ਪਟੇਲਾ ਪਾਏ ਚਿਲਕਤ ਟੋਪੀਆਂ। ਸੰਜੋ ਬਾਲੀ ਸਿਰ ਤੇ ਟੋਪ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਲੁੱਜਣ ਨੂੰ ਰੜਾਏ ਰਾਖਸ਼ ਰੋਹਲੇ। ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ
ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਾਲੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਅੜਾਏ ਕਾਲੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਰਾਖਸ਼ ਰੋਹ ਲੈ, ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਦੂ। ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤਾਈਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਸਵਾਲ ਫੇਰ ਲਈ ਖੜੇ ਨੇ ਸਿੱਖ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ, ਜਵਾਬ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਵਾਬ ਸਾਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਪਏ ਨੇ, ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਕੌਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੇ, ਕੌਣ ਸਮਝੇ, ਕੌਣ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਵਾਲ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਪਏ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੋਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਖੋਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਵੀ ਆਪੇ ਹੀ ਹੋ ਜੂ ਸਭ ਕੁਝ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਰ ਸਵਾਰੀ ਵਾਲਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਇੱਧਰ ਇੱਧਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਕਦੇ ਨਾ ਕਿਨੇ ਹਟਾਏ ਜੁੱਧ ਮਚਾਏ ਕੈ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ। ਇੰਨੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਕਦੇ ਨਾ ਕਿਨੇ ਹਟਾਏ ਜੁੱਧ ਮਚਾਏ ਕੈ, ਹਾਂ ਗਿਆਨ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਕੀਤਾ। ਇੰਨੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਮਿਲਤੇ ਹੀ ਦਾਨੋਂ ਆਏ ਹੁਣ ਸੰਘਰ ਦੇਖਣਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆਊਗਾ ਮਜ਼ਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਦੂ। ਸੰਘਰ ਦੇਖਣਾ, ਹਾਂ ਲੜਾਈ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜੁੱਧ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੇਖਾਂਗੇ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੂ। ਪੌੜੀ ਦੈਂਤੀ ਡੰਡ ਉਭਾਰੀ ਨੇੜੇ ਆਏ ਕੈ, ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਜਦ ਦੈਂਤਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਜਗਾਰੇ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਉਹੀ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਈ ਜਾਣੇ, ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜਾਂ ਜਲੂਸ। ਇਹਦਾ ਜਲੂਸ ਹੈ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਜਲੂਸ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਲੂਸ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਵੀ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਗਏ ਵੀ ਧੂੜਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੇਦਹਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਐਨਰਜੀ ਵੇਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਲੂਸ ਹੈ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਅਕਲ ਦਾ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਪਾਗਲ ਹੋਏ ਫਿਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਪਾਗਲ ਮਗਰ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਗਰ ਵੀ ਪਾਗਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਗਦੇ, ਅਕਲਮੰਦ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਵਾਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ ਸਰਦਾਬਾਨ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਘਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਭੀੜ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚਲੋ ਵੀ ਘਰ ਵੜ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਐਂ ਦੇਖਦਾ ਚਲੋ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਰਦਾਬਾਨ ਨੇ ਸਹੀ, ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਨੇ ਸਹੀ। ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਅਗਿਆਨੀ ਨੇ, ਸ਼ਰਧਾ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਸਿੰਘ ਕਰੀਏ ਸਵਾਰੀ ਦੁਰਗਾ ਸ਼ੋਰ ਸੁਣ, ਸਿੰਘ ਕਰੀਏ ਸਵਾਰੀ ਦੁਰਗਾ ਸ਼ੋਰ ਸੁਣ। ਦੁਰਗਾ ਨੇ ਸ਼ੋਰ ਸੁਣ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਈ, ਆ ਗਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਲਾਲ ਚ, ਜੰਗ ਦੇ ਮੂਡ ਚ ਆ ਗਈ। ਜੰਗ ਦੇ ਮੂਡ ਚ ਆਉਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਮੂਡ ਚ ਆ ਗਈ ਵੀ ਆਉਣ ਦੇ, ਆ ਜਾਓ ਨੇੜੇ ਨੂੰ। ਖੱਬੇ ਦਸਤ ਉਭਾਰੀ ਗਦਾ ਫਰਾਏ ਕੈ, ਫੇਰ ਖੱਬਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਸੱਜਾ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੱਥ ਖੱਬਾ ਹੀ ਚੱਲਦਾ। ਹੁਣ ਗਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਖੰਡਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਗਦਾ ਹੈ। ਗਦਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖੰਡਾ ਦੋ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ੀਹਨ ਵੀ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਦ ਸੀਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦ ਗਦਾ ਆਈ ਹੈ ਉਦੋਂ ਦੋਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੋਂ ਆਇਓ ਲਾਹ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਹੋ ਕਿਤ ਕੋ ਫਕੜੇ, ਸਭ ਮੁਕਦੀ ਚੱਲੀ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਕੁੱਟਤਾ ਗਦਾ ਨਾਲੇ, ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਹੈ ਬਸ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਕੁੱਟਦਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਐਸੀ ਕਰਦਾ ਕੀ। ਮਾਰਿਆ ਕੁਛ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੀਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਤੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਇਓ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿਤੇ ਫਕੜੇ, ਸਭ ਮੁਕਦੀ ਚੱਲੀ ਰਹਿਣ। ਹੋਸ਼ ਕਰ,
ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਸ਼ ਕਰ। ਜਦ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ 'ਚ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ, ਕਰਨਾ ਐ ਸੀ, ਐਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਤੀਰ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ ਭੇਦ ਨੇ। ਗਦਾ ਕਾਦਾ ਹੈ, ਖੱਡਾ ਕਾਦਾ ਹੈ, ਸੀਣ ਸਾਰ ਦੀ ਕਾਦਾ, ਇਹ ਰੂਪ ਨੇ, ਚਰਚਾ ਦੇ ਰੂਪ ਨੇ ਇਹ। ਸੈਨਾ ਸਭ ਸੰਘਾਰੀ ਸਰਵਣ ਬੀਜ ਦੀ। ਬਸ ਸੈਨਾ ਦਾ ਸਾਰੀ ਛੇਤੀ ਸੰਘਾਰਤੀ, ਕੁੱਟ ਗਈ ਗਦਾ ਨਾਲੇ ਸੈਨਾ ਕੁੱਟਤੀ। ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਮਝਦਾ, ਬਈ ਮੈਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੂ ਕਿਵੇਂ। ਜੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਦੱਸ ਕੀ ਆਧਾਰ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੰਨਣ ਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ, ਅਵਤਾਰਵਾਦ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ, ਤਾਂ ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੈ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਵੀ ਝੂਠਾ। ਜੇ ਉਹ ਝੂਠਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਝੂਠਾ, ਛੇਤੀ ਉਹ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਦ ਤੇਰੇ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਕੁੱਟਦਾ ਨਾ, ਗਦਾ ਨਾਲੇ ਕੁੱਟਦਾ, ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਕਰਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕੁਛ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਗੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੇ ਬਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਚੜਾਵਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਰਾਜੇ ਦਾ ਟੈਕਸ ਚੁੱਭਦਾ, ਆਪ ਦਿੱਤਾ ਚੜਾਵਾ ਘੱਟ ਚੁੱਭਦਾ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਮਦਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਮਦਨ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਵਧਾ ਦੇਵੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਧਾ ਦੇਵੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਭਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਜੋ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ, ਚੁੱਭਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਪ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚੋਰ ਜਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਧ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੀ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ। ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਨਾਲ ਨੇ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਗਾਹਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਪਰਾਧੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ਰਧਾ ਵਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਗਾਹਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਵਾਧੂ ਨੇ, ਮੈਂ ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ 'ਚ ਖਰਚ ਕਰਨੇ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਧੀਆ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਵਪਾਰ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਧੀਆ ਵਪਾਰ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮੈਨੂੰ ਹੋਊ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਖਰਚਾ ਹੋਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਊ, ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਘਾਟਾ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਕਰੇ। ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇ ਆ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੇਖ ਦਿਖਾਇਓ ਜਗਤ ਕੋ ਲੋਗਨ ਕੋ ਬਸ ਕੀਨ, ਅੰਤਕਾਲ ਕਾਤੀ ਕਟਿਓ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇਰੀ ਆ ਗਈ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਆ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਚੜਾਵਾ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਆ ਗਈ, ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਧਰਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਸੰਗਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੜਾਵਾ ਚੜਾਤਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਗੋਲ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਸਰਦਾ ਸੀ। ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਹਿਸਾਬ ਕੌਣ ਦਊ? ਇਹ ਦੇਣਗੇ ਨਾ। ਜੀ ਤੋਂ ਕੁਛ ਲਈਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ ਦੱਸ ਗਈ ਹੈ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਕਿਹਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ, ਜਿਹਨੇ ਨੌਕਰੀ ਦਵਾਈ ਆ ਉਹਦੀ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਫਿਰ
ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਮਾਰੇ ਗਏ, ਬਸ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹਰ ਵਿਸਰਾ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਗਲ ਗਏ, ਗਲੇ ਪੈਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਭ। ਚੰਗਾ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਰਹੂਗਾ ਚੰਗਾ? ਨਾ ਰਹਿਣ ਦੇਣ, ਨਾ ਉਹ ਰਹੇ, ਰਹਿਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਨ ਮਦ ਖਾਏ ਮਦਾਰੀ ਘੁੰਮਣ ਸੂਰਮੇ। ਜਨ ਮਦ ਖਾਏ ਮਦਾਰੀ ਘੁੰਮਣ ਸੂਰਮੇ। ਔਰ ਮਦ ਖਾਏ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਮਦ ਤਾਂ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਉਲਟ ਫੁਲਟ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ? ਆਦ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮਾ ਉਲਟ ਫੁਲਟ ਨੇ ਤੇ ਗੱਲਾਂ, ਸਾਰਾ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਪਿਆ। ਮਦ ਖਾਏ ਮਦਾਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੰਕਾਰ ਖਾ ਕੇ ਨਾ, ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਅਗਿਆਨ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੰਕਾਰੇ ਖਾ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਤਪ ਜਪ ਜੋ ਹੰਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਨਮਤ ਦਾ, ਮਨਮਤ ਮਦ ਹੈ, ਮਨਮਤ ਮਦ ਜੇ ਦੁਰਮਤ ਮਦ ਜੇ ਪੀਵਤੇ। ਉਹ ਦੁਰਮਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਜਨੇ ਹੋ, ਮਦ ਖਾਏ ਮਦਾਰੀ ਘੁੰਮਣ ਸੂਰਮੇ। ਘੁੰਮਣ ਸੂਰਮੇ, ਸੂਰਮੇ ਐ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਮਦਾਰੀ ਨੇ। ਮਦਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਭੇਖ ਬਦਲਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਅਗਨਤ ਪਾਉ ਪਸਾਰੀ ਰੁਲੇ ਪਹਾੜ ਵਿੱਚ। ਆਹਾੜ ਰੁਲੇ ਆਹਾੜ ਵਿੱਚ। ਅਗਣਤ ਅਣਗਣਤ ਐ ਲੇਟੇ ਪਏ ਨੇ, ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਕੇ ਸੌਂ ਗਏ ਉੱਥੇ ਰੁਲੇ ਆਹਾੜ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਐ ਪਏ। ਜਾਪੈ ਖੇਡ ਖਿਡਾਰੀ ਸੁੱਤੇ ਫਾਗ ਨੂੰ। ਐ ਸਮਝ ਲਓ, ਸੁੱਤ ਐ ਸੌਂ ਗਏ ਜਿਵੇਂ ਫੱਗਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਖੇਡਦੇ ਖੇਡਦੇ ਥੱਕ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਲਿਬੜੇ ਤਿਬੜੇ। ਫੱਗਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਹੋਲੀ ਖੇਡਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਜਾਂ ਥੱਕ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ। ਇਹ ਉਵੇਂ ਲਿਬੜੇ ਤਿਬੜੇ ਉਹ ਜਿਹੇ ਬਿਜਲੀ ਸੁੱਤੇ ਪਏ, ਸੌਂ ਗਏ। ਹੁਣ ਥੱਕ ਗਏ, ਸੌਂ ਗਏ, ਉਵੇਂ ਬਦਾ ਜਿੱਥੇ ਖੇਡਦੇ ਤੇ ਉੱਥੇ। ਇੱਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਨਕਸ਼ਾ ਖੇਲਦੇ ਸੀ, ਯੂਪੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਖੇਲਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੋਲੀ ਖੇਲਦੇ ਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਹੋਲੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਦੁਲੈਂਡ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਰੰਗ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹੋਲੀ ਤੇ ਦੂਏ ਦਿਨ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਹੈ, ਧਰਮ ਦਾ ਕੰਮ, ਧਰਮ ਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਹਦੇ ਪੀਂਦੇ ਨੇ? ਮਦ ਖਾਏ ਮਦਾਰੀ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ। ਪੌੜੀ ਸਰਵਣਤ ਬੀਜ ਹਕਾਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੂਰਮੇ। ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨਾ ਸੂਰਮੇ ਕੁਛ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਕੇ ਪਰੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਦਰਖਤਾਂ ਥੱਲੇ ਪੈ ਗਏ ਲੰਮੇ। ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਟਿਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਗੱਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ, ਆਓ ਆਪਾਂ ਦਰਖਤ ਥੱਲੇ ਪੈਨੇ ਜਾ ਕੇ। ਉਹਦਾ ਆਪਣੇ ਲੜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਚਰਚਾ, ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣ ਵਾਲਾ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪਾਸੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਰਵਣਤ ਬੀਜ ਹਕਾਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੂਰਮੇ। ਉਹ ਹਾਕਾਂ ਹੁਕਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਮਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਬਾਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਾ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਕਰਨੀ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਹੈ ਜੋ ਸੀ ਜਾਨ, ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਉਹਨੇ। ਜੋਧੇ ਜੇਡੂ ਮਨਾਰੇ ਦਿਸਣ ਖੇਤ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ ਨਾ ਸਰਦਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਉਸ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਗਿਆਨ ਸੀ। ਹਾਂ, ਸਭਨੀ ਦਸਤ ਉਬਾਰੇ ਤੇਗਾਂ ਧੂਕੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੱਥ ਚੱਕੇ ਤੇਗਾਂ ਧੂਕੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਾਰੋ ਮਾਰ ਪੁਕਾਰੇ ਆਏ ਸਾਹਮਣੇ। ਮਾਰੋ ਮਾਰ ਪੁਕਾਰਦੇ ਆ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ, ਉਹਦਾ ਦੇਵੇ, ਫਲਾਣਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਸੰਜਾਂ ਤੇ ਠਨਕਾਰੇ ਤੇਗੀ ਉਭਰੇ। ਸੰਜੋ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੱਜੇ ਨਾ, ਉੱਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਹੇ ਦੀ ਸੰਜੋ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫੱਟੀ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਟਣਕ ਦੇ ਕੇ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਠਨਕਾਰੇ ਤੇਗੀ ਉਭਰੇ, ਤੇਗੀ ਉਭਰੇ।
ਘਾਟ ਘੜਨ ਠਠਿਆਰੇ ਜਾਨ ਬਣਾਏ ਕੈ। ਜਿਵੇਂ ਠਠਿਆਰੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਘੜਦੇ ਨੇ, ਪਤੀਲੇ ਪਤੂਲੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਂਡੇ ਠੱਕ ਠੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐ ਜਦ ਉਧਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੀਰ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਐ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਉਧਰੋਂ ਜੋ ਚੱਡੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨਾ ਤੀਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਐ ਸੱਟ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲੂਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਪੌੜੀ ਸੱਟ ਪਈ ਜਮਧਾਣੀ ਦਲਾ ਮੁਕਾਬਲਾ। ਸੱਟ ਪਈ ਜਮ ਧਾਣੀ ਦਲਾ ਮੁਕਾਬਲਾ। ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ ਦੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਸੱਟ ਗਿਆਨ ਖੜਕ ਚਲਾਤੀ ਸਿੱਧੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਨਾ ਗਦਾ, ਖੱਬੇ ਦਸਤ ਵਾਰੀ ਗਦਾ ਵਾਰੀ ਗਦਾ ਫਰਾਇਕ ਹੈ। ਖੱਬੇ ਦਸਤ ਵਾਰੀ ਸੀ ਨਾ ਗਦਾ ਫਰਾਇਕ। ਹੁਣ ਸੱਟ ਪਈ ਜਮ ਧਾਣੀ ਦਲਾ ਮੁਕਾਬਲਾ। ਹਾਂ, ਤੂੰ ਲਈ ਕਿਰਪਾਣੀ ਦੁਰਗਾ ਘੂਮਰ ਬਰਗਸਤਾਨੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਘੱਤਿਓ। ਘੂਮਰ ਬਰਗਸਤਾਨੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਘੱਤਿਓ। ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਯੋਧੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਨਾਲ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ ਚੰਡੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਣੇ ਤੁਰਾ ਪਲਾਣੀ ਡਿੱਗਣ ਸੂਰਮੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਣੇ ਤੁਰਾ ਪਲਾਣੀ, ਸਣੇ ਕੋੜਾ ਸਭ ਕੁਝ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੂਆ ਗਿਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਵਾਲ। ਹਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਦੱਸ ਤੇਰਾ ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਝਾੜ ਝਾੜ ਕੇ ਬਿਠਾ ਲਤਾ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ। ਉੱਠ ਉੱਠ ਮੰਗਣ ਪਾਣੀ ਘਾਇਲ ਘੁੰਮਦੇ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਘਾਇਲ ਘੁੰਮਦੇ ਸੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਉਹ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ, ਇਧਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਲਾ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬਸ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੀ। ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਜ਼ਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ। ਏਵੜ ਮਾਰ ਵਿਹਾਣੀ ਉੱਪਰ ਰਾਖਸ਼ਾਂ। ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਦੇ ਏਦੀ ਕੁੱਟ ਪਈ, ਮਾਰ ਪਈ। ਬਿਜਲ ਜਿਉਂ ਚਰਲਾਣੀ ਉੱਠੀ ਦੇਵਤਾ। ਬਸ ਸਮਝੋ ਬਿਜਲੀ ਪਾਤੀ ਜਾਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ। ਇੱਡਾ ਬੜਾ ਗਿਆਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਪੈ ਗਈ, ਮੱਤ ਮਾਰਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੱਤ ਮਾਰਤੀ, ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਬਿਜਲੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰੰਟ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛਡਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਰੀ ਉਹ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਐ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਕਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਿਜਲੀ ਪਾ ਕੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੁੰਨ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ ਹੀ। ਹੱਥ ਪੈਰ ਚੱਲਣ ਤੇ, ਅਕਲ ਚੱਲਣ ਤੇ ਐ ਝਾਕਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਚੂਹਾ ਉਹ ਦਵਾਈ ਖਾ ਕੇ ਝਾਕਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਚੂਹਾ ਨਹੀਂ ਝਾਕਦਾ, ਦਵਾਈ ਖਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਝਾਕੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਫੜ ਲੋ ਜਾ ਕੇ। ਐ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਐ ਨਾ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਉਹ ਖਾਏ ਕੇ, ਖਾਧੀ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਹਿਰ, ਨਸ਼ਾ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਦ ਖਾਏ ਮਦਾਰੀ, ਜਨ ਮਦ ਖਾਏ ਮਦਾਰੀ ਘੁੰਮਣ ਸੂਰ। ਹਾਂ, ਨਸ਼ਾ ਖਾ ਗਿਆ ਨਾ ਚੂਹਾ, ਮੈਂ ਝਾਕੀ ਜਾਂਦਾ। ਪੌੜੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਝਾਕਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਣੀ ਐ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਪੌੜੀ ਚੋਬੀ ਧੌਂਸ ਉਭਾਰੀ ਦਲਾ ਮੁਕਾਬਲਾ। ਸਭੋ ਸੈਨਾ ਮਾਰੀ ਪਲ ਵਿੱਚ ਦਾਨਵੀ। ਚੋਬਿਆਂ ਨੇ ਧੌਂਸ ਵਜਾਤੀ, ਸਾਰੀ ਸੈਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਪਲ ਵਿੱਚ। ਦੁਰਗਾ ਬਸ ਫਤਿਹ ਦੀ ਧੌਂਸ ਵਜਾਤੀ, ਵੀ ਖਤਮ ਲੜਾਈ, ਸਾਰੇ ਹਾਰ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਹਾਰ ਗਏ। ਦਾਨਵਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਸਾਰੀ ਪਲ ਵਿੱਚ ਮਾਰੀ ਗਈ, ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਦੁਰਗਾ ਦਾਨੋ ਮਾਰੇ ਰੋਹ ਵਢਾਏ ਕੈ। ਦੁਰਗਾ ਨੇ ਰੋਹ ਵਢਾ ਕੇ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਆਗੇ ਉੱਠ ਕੇ ਘਰੋਂ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਤੇਗ ਵਗਾਈ ਸਰਵਣਤ ਬੀਜ ਦੇ। ਬਸ ਸਰਵਣਤ ਬੀਜ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਕੱਲਾ, ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਗਿਆਨ ਖੜਕ ਦਾ ਬਾਹਰ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਤੇਗ ਦਾ ਭਰਮ ਸੀ। ਭਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਿਆਨ ਖੜਕ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਿਨਾਂ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭਰਮ ਕਾ ਨਾਸ। ਭਾਈ ਤੇ ਗਿਆਨ ਤਤ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦੀਵਾਰ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਟੈਕ ਹੋ ਭਰਮ ਤੇ। ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਭਰਮ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਾਲ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ। ਪੌੜੀ ਅਗਨਤ ਦਾਨੋ ਭਾਰੇ ਹੋਏ ਲੋਹੂਆ।
ਜਿਹੜੇ ਭਾਰੇ ਲਹੂ ਲੋਹਾਨ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ, ਬੜੇ ਭਾਰੇ ਦਾਨੂ, ਉਹ ਤਾਂ ਲਹੂ ਲੋਹਾਨ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਲੋਭ ਦੇ ਹੀ ਕਮਾਏ ਪਏ ਨੇ, ਲੋਭ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿੱਟ ਵੇ ਖਾਇਆ ਪੇਟ ਵਧਾਇਆ, ਫਿੱਟ ਵੇ ਹਜੀਵੇ ਜਿਤ ਖਾਏ ਵਧਾਇਆ ਪੇਟ, ਫਿੱਟ ਵੇ ਹਜੀਵਿਆ ਜਿਤ ਖਾਏ ਵਧਾਇਆ ਪੇਟ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਵਿਚਾਰੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਲ ਵਧਾਉਣੀ ਸੀ, ਪੇਟ ਵਧਾ ਲਿਆ, ਸਰੀਰ ਬੜਾ ਵਧਾ ਲਿਆ ਖਾ ਖਾ ਕੇ, ਅਕਲ ਤੈਨੂੰ ਤੇਲੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਬਸ ਉਹਦਾ ਲਹੂ ਲੋਹਾਨ ਕਰਤੇ ਵੀ ਖਾਣ ਦਾ ਲੋਭ ਹੈ ਤੈਨੂੰ, ਅਕਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣੀ ਸੀ? ਅਕਲ ਆਊ ਜਾਂ ਖਾਣ ਦਾ ਲੋਭ ਛੱਡੇਗਾ ਫੇਰ। ਜੋਦੇ ਜੀੜ ਮਨਾਰੇ ਅੰਦਰ ਖੇਤਦਾ, ਹਾਂ ਦੁਰਗਾ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰੇ ਆਮਣ ਸਾਹਮਣੇ। ਉਹ ਮਨਾਰਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਰਾਖਸ਼ ਦੁਰਗਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ, ਜੋ 2-4 ਬਚ ਗਏ, ਦੁਰਗਾ ਸਭ ਸੰਘਾਰੇ, ਬਹੁਤੀ ਸੈਨਾ ਮਾਰੀ ਗਈ, ਬਸ 2-4 ਰਹਿ ਗਏ, ਫਤਿਹ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਬਸ। ਹਾਂ ਦੁਰਗਾ ਸਭ ਸੰਘਾਰੇ ਰਾਖ ਸ਼ਾਮ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਸੰਘਾਰਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਵੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਰਹਿ ਗਏ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਰਤੂ ਦੇ ਪਰਨਾਲੇ ਤਿੰਨ ਤੇ ਭੋਏ ਪਏ, ਬਸ ਉਹ ਲੋਭ ਰਤ ਸਾਰੀ ਕੱਢਤੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਉਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਨਾਰੇ ਸੀ ਨਾ, ਲੋਭ ਖਾਣ ਦੇ ਲੋਭੀ ਸੀ। ਉੱਠ ਕਰਨੇ ਆਰੇ ਰਾਖਸ਼ ਹੜ ਹੜਾਏ, ਉੱਠੇ ਕਾਰਨੇ ਆਰੇ ਰਾਖਸ਼ ਹੜ ਹੜਾਏ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਖਸ਼ ਹੜ ਹੜਾ ਕੇ ਉੱਠੇ। ਪੌੜੀ ਧਗਾ ਸੰਗਲੀ ਆਲੀ ਸੰਗਰ ਵਾਇਆ। ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ? ਜਿਹੜੇ ਮਾਰੇ ਸੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਉੱਠ ਖੜੇ? ਇੱਕ ਗੱਲ ਭਰਮ ਦੀ ਕੀਤੀ ਆ ਕੇ, ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਭਰਮ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਨਵਾਂ ਭਰਮ ਹੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਵਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਵਾਲ ਅਜੇ ਹੋਰ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ। ਭਰਮ ਗਿਆਨੀ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਲੜਦਾ, ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੱਕ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਦੁਆਨਾ ਦੇ 1-2 ਸਵਾਲ ਸੀ, ਇੱਕ 2 ਥੱਪੜ ਖਾ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਜਿਹਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇੱਕੋ ਥੱਪੜ ਖਾਣਾ, ਜੇ 2 ਨੇ 2 ਪੈ ਜਾਣਗੇ ਉਹਦੇ, 2 ਜਵਾਬ ਮਿਲੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਉੱਠ ਕਾਰਨੇ ਆਰੇ ਰਾਖਸ਼ ਹੜ ਹੜਾਏ, ਹੜ ਲਾ ਕੇ ਉੱਠਿਆ, ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਟਹਿ ਗਏ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਜੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਵਾਲ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ, ਹਾਰੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ, ਹਾਰੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਰਮਲ ਨਹੀਂ ਹਾਰ ਗਏ ਅਸੀਂ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਤੋਂ ਗਾਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣ ਨੂੰ। ਪੌੜੀ ਧਗਾ ਸੰਗਲੀ ਆਲੀ ਸੰਗਰ ਵਾਇਆ, ਧੱਗਾ ਸੰਗਲ ਆਲੀ ਸੰਗਲ ਵਾਇਆ, ਧੱਗਾ ਚੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸੰਗਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨਗਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਦੂਏ ਸਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਦੂਏ ਸਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਬਰਛੀ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਰੱਖੀਏ, ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ? ਭਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਲੜਾਈ ਆ ਗਈ। ਬਸ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਭਰਮ ਕਰ ਲੋ। ਬਰਛੀ ਬੰਬਲੀ ਆਲੀ ਸੂਰੇ ਸੰਗਰੇ, ਸੂਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੰਬਲੇ ਵਾਲੀ ਵਰਸ਼ੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਸੱਪ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਨ ਨੇ ਬੜਾ ਵਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਬਹੁਤ ਸਵਾਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਉਹ ਸੂਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸ਼ਾਤਰ ਦਿਮਾਗ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਤਰ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਨੇ। ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਦਮੀ ਸ਼ਾਤਰ ਹੈ। ਭੇੜ ਮੱਚਿਆ ਬਿਰਾਲੀ ਦੁਰਗਾ ਦਾਨਵੀ, ਯੋਧਿਆਂ 'ਚ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੂਰਮਿਆਂ 'ਚ ਭੇੜ ਮੱਚਿਆ, ਦੁਰਗਾ ਦਾਨਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੁਰਗਾ ਦਾਨਵਾਂ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਦੇਵਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ, ਦੇਵਤੇ ਇਸ ਗਿਆਨ ਚਰਚਾ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਭਰਮ ਦਾ ਨਾਸ ਹੈ। ਦੁਰਗਾ ਦਾਨਵੀ ਹੈ ਭੇੜ ਮੱਚਿਆ ਸਰ। ਹਾਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਅਰਥਾ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣਗੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ। ਅਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਪੂਰਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ। ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਾਂ ਵੀ ਪੂਰਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਜੋ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਮਝ ਆਈ ਉਨੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਗਾਹਾਂ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੁੱਝ ਕੇ। ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾ, ਪਰ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਈਏ ਪੱਲਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਜਾਈਏ, ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਬਹੁਤ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਾ,
ਉਹ ਬੰਦੇ ਇੰਨੇ ਦੂਰ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੂ ਫਰਜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੱਲ ਫਰਜੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਅਰਥ ਕਰਤੇ ਅਜੋ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਖਾਤਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੋਊਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਨਾ ਵੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਹੋ ਜੂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਥੇ ਮੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਪਊਗੀ ਬਸ। ਇਹ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਅਰਥ ਨੇ, ਇਹ ਬਹੁਤੇ ਬਰੀਕ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵੀ ਮੋਟੇ ਅਰਥ ਨੇ, ਬਰੀਕ ਵੀ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਬਰੀਕ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬਰੀਕ ਕਰੀ ਜਾਓ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ। ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵੀ ਬਰੀਕ ਅਰਥਾਂ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਸਟੇਜ ਦਾ ਆਦਮੀ ਸਮਝਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਦੀਆਂ ਨੇ? ਗੱਲਾਂ ਜੰਗ ਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੈ ਤਾਂ ਜੰਗ, ਪਰ ਹੈ ਵਿਵੇਕ ਦੀ, ਬੁੱਧੀ ਦੀ, ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਪਰ ਵਿਗਿਆਨੀ ਦੀ ਜੰਗ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਚਰਚਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸੰਤਾਂ ਸਾਧਾਂ ਉਹ ਗਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਸ਼ਟੀ ਕਰਨ, ਇਹ ਉਹ ਗੋਸ਼ਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੋਸ਼ਟੀ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਰਾਖਸ਼ ਆਏ ਨੇ, ਜਦ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਸਮਝਾਉਣ ਗਏ ਨੇ। ਗੋਸ਼ਟੀ ਉੱਥੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਗੋਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਜੋ ਕੁਛ ਕੱਢੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੂਏ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਤਹਾਰ ਉੱਥੇ ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਤਹਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਜਿੱਤਹਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਹਰਜੀਤਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਿਵੇਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਏ ਨੇ ਧਰਮ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੋਸ਼ਟੀ ਕਰੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਗੋਸ਼ਟੀ ਉਹ ਕਰੂ ਖਾਲਸਾ। ਦੂਏ ਜਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਪਰਮ ਗਿਆਨੀ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਐਵੇਂ ਗਲਤ ਕਹੀ ਗਏ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਦਾ ਧਰਮ ਉੱਚਾ, ਧਰਮ ਸਾਡਾ ਹੀ ਉੱਚਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨੌਲੇਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝੀਏ, ਅਰਥ ਕੀ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਝਾਈਏ ਅਰਥ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਬਣ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਸੁਪੀਰੀਅਰ, ਨਾਨਕ ਵਾਲਾ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਸ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਜਿੱਤਣ ਆਇਆ ਸੀ, ਹਾਰ ਥੋੜੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਗਿਆ ਹਾਰ, ਉਹ ਹਾਰ ਮੰਨਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹਾਰ ਮੰਨ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਉਹਦੇ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਿਰਫ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰੰਥ 'ਚ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਆਤਮ ਤੁਹਾਡੇ ਆਤਮਾ ਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ। ਨੋ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦਾ, ਸੁਣਿਆ ਸੁਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਗਏ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ। ਇਸਲਾਮ ਈਸਾਈ ਕਿਉਂ ਫੇਲ ਹੋਏ ਨੇ? ਰਚਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕਰਤੀ ਤਾਂ ਫੇਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਉਲਟ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਘਰ ਬੈਠੇ, ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੋ ਨਹੀਂ। ਖੁਦਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਰਹੀ ਕੁਰਾਨ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੁਣੇ ਸੁਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕੁਰਾਨ 'ਚ? ਖੁਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾਏ, ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ ਕੋਈ ਗਿਆਨ? ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਦੇ ਕਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਗੱਲੇ ਹੈ ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇ ਬਜਾਈ,
ਸਭਨਾ ਜੀਵਾਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਦੋਵੇਂ ਵਿਸਰਦੇ। ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਹੈ ਧਰਮ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਆਉਣ ਦੀ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਲੀ ਗਈ ਗੱਲ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਫਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੁਪੀਰੀਅਰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਮਾਰ ਮੱਚੀ ਮੁਹਰਾਲੀ ਅੰਦਰ ਖੇਤ ਲੈ। ਮਾਰ ਮੱਚੀ ਮੁਹਰਾਲੀ ਅੰਦਰ ਖੇਤ ਦੇ, ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਮੁਹਰਾਲੀ ਮਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਮੁਹਰਾਲੀ ਮਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਈ? ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਮੂੰਹ ਕੀ ਉਹ ਮਾਰ ਹੈ ਮੁਹਰਾਲੀ। ਮੂੰਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਬਸ, ਇਹ ਮੂੰਹ ਦੀਆਂ ਮਾਰ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੂੰਹ ਦੀ ਮਾਰ ਬੜੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੂੰਹ ਦੀ ਮਾਰ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੁਹਰਾਲੀ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਨੇ ਲਿਖਦਾ ਉਹ ਬੋਲੀਆਂ ਆ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਨੇ, ਦੇਖਦਾ ਟੀਕੇ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਬਰਛੀਆਂ ਤਬਜ ਲੈ ਕੇ ਸੂਰਮੇ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝ ਗਏ। ਲੈ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਅੰਡ ਵੱਡੇ ਪੰਡਤ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ? ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਬੁੱਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਮੁਹਰਾਲੀਆ ਮੂੰਹ ਦੀ ਮਾਰ ਹੈ, ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਗੱਲਾਂ ਦਾ, ਸਿਰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮਾਰ ਮੱਚੀ ਮੁਹਰਾਲੀ ਅੰਦਰ ਖੇਤ ਦਾ ਹੈ, ਜਣ ਨੱਠ ਲੱਥੇ ਛਾਲੀ ਢੋਲ ਵਜਾਏ ਕੈ। ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ ਛਾਲ ਮਾਰਦਾ ਨਾ ਪੁੱਠੀ, ਐ ਪੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਹਾਰਦੇ ਨੇ, ਦੂਜੀ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੂਜੀ ਤੇ ਹਾਰਦੇ ਨੇ, ਤੀਜੀ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖੜਦੇ, ਪਲਟੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਪਲਟੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਤਰ ਦਿਮਾਗ ਆਦਮੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਟੇਕ ਕੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਲਟੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪਲਟੀਆਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਹੁਣ। ਜਦ ਡਾਂਗ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੈਰ ਲੱਗੇ ਵੇ ਪਲਟੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਲੋਹੂ ਫਾਥੀ ਜਾਲੀ ਲੋਥੀ ਜਮਤੜੀ। ਰੋਹੂ ਹੈ ਲਫ਼ਜ਼, ਲੋਹੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਹੂ ਰੋਹੂ, ਰੋਹੂ ਰਾਰੇ ਨਾਲ। ਰੋਹੂ ਇੱਕ ਮੱਛੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਰੋਹੂ ਫਾਥੀ ਜਾਲੀ। ਇਹ ਮਿਸਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦਾ, ਐਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਇੱਕ ਮੱਛੀਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਲਈ। ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਰੋਹੂ ਲਫ਼ਜ਼, ਲੋਹ ਦੀ ਇੱਕ ਮੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਨੋਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਿੱਖਾ ਪਾਸਾ ਜਾਲ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਮੋਟਾ ਪਾਸਾ ਵਿੱਚੇ ਫਸ ਜਾਂਦਾ। ਸਮਝਿਆ ਜੀ? ਪੂਛ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਾਲ ਜੇ ਤਾਂ ਮੱਛੀ ਛੋਟੀ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜੂਗੀ, ਜੇ ਮੱਛੀ ਮੋਟੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਫਸ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਰੋਹੂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਮੱਛੀਆਂ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਅੱਧੀਆਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਲ ਤਾਂ ਅੱਧੀਆਂ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਐ ਲੋਥਾਂ 'ਚ ਦਮਦਾੜਾਂ ਫਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਅੱਧੀਆਂ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਅੱਧੀਆਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਲੋਹੂ ਫਾਥੀ ਜਾਲੀ ਲੋਥੀ ਜਮਤੜੀ। ਲੋਥਾਂ 'ਚ ਜਮਦਾੜਾਂ ਐ ਫਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂ ਛੰਛਾਲੀ ਤੇਗਾਂ ਹੱਸੀਆਂ। ਕਣ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂ ਛੰਛਾਲੀ ਤੇਗਾਂ ਹੱਸੀਆਂ। ਤੇਗਾਂ ਐ ਹੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਘਰ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਚਮਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਘੁੰਮਰੇ ਆ ਰਹੀ ਸਿਆਲੀ ਬਣੀਆਂ ਕੇ ਜਮਾ। ਕੇਜਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਜੋਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਐ ਸਮਝ ਲਓ ਘੁੰਮਰ ਆਰ ਸਿਆਲੀ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਕੇਜਮਾਂ। ਇਹ ਜੰਗ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਦਿਖਾਇਆ। ਇਹ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਆਸਾ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਰ ਹੈ। ਵਾਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 22 ਵਾਰਾਂ ਨੇ। ਇਹ 22 ਹਮਲੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਆਖੀਰ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਗ ਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਗ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰ ਸਾਰਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਮੱਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਪ ਕੀਤਾ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਿਛਲਾ ਕੋਰਸ ਸਾਰਾ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਮੈਟਰ ਗਿਆਨ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੱਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕੀ ਭਾਵ ਸੀ,
ਕਿਹੜੇ ਪਖੰਡਵਾਦ ਖੰਡਨ ਕੀਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਾਰਾ ਉਹ ਰਾਗ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਦਿਵਹਾੜੀ ਸਤਵਾਰ, ਜਿਨੀ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ ਕਰਤਨ ਲਾਗੀ ਵਾਰ। ਹੁਣ ਵਾਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਬੱਬੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਬਾਹਰ, ਇੱਕ ਵਾਵੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ ਆਸਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਵੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਹੋਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਦਿਵਹਾੜੀ ਸਤ ਬਾਹਰ ਹੈ ਬੱਬੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੋਰ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਅਰਥ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਣਗੇ। ਗੱਲ ਦੇਵਤੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਲਫ਼ਜ਼, ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਲਫ਼ਜ਼। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਨੀਵੀਂ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੇਵ ਹੈ ਉਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ ਅਸਲ 'ਚ। ਬ੍ਰਹਮ ਤਾਂ ਆਪੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਆਪੇ ਕਾਤੇ